Hello everyone, welcome to today's chemistry class. Today we are going to discuss the topic separating the components of a mixture. So here we are going to see how we can separate the components from the mixture. The components of a heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration, etc. Okay, the simple methods are hand picking, sieving, filtration, etc. Sometimes special techniques are used to separate the components of mixtures like evaporation, centrifugation, decantation. Decantation means using separating funnel, sublimation, centrifugation. Centrifugation is also already discussed. Chromatography, distillation and fractional distillation. And here we discuss these 7 things: evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, chromatography, distillation and fractional distillation. So these methods are used to separate the components of a mixture. First of all, we will discuss evaporation. So evaporation is something that നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിനെയോ ലിക്വിഡിനെയോ ചൂടാക്കി ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്നൊരു പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. സോ ഇവാപ്പറേഷൻ, ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ വൊളറ്റൈൽ കോമ്പണൻറ്റ്. വൊളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പോകുന്നത്. സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രം എ നോൺ വൊളറ്റൈൽ കോമ്പണൻറ്റ്. നോൺ വൊളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ്. ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ദ മിക്സ്ചർ. എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ക് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡൈ ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇഫ് സം ഇങ്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഡിഷ്, the water evaporates and the dye is left in the dish. Similarly, we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation. Okay, so evaporation, this method is used for separating a volatile component from a non-volatile component by heating the mixture. So example, ink is a mixture of a dye and water. Dye water and mixture ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ചൂടാക്കി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. If some ink is heated in a dish, the water evaporates and the dye is left in the dish. ഇങ്ക് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡൈ അവിടെ കിടക്കും, വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. സിമിലർലി വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഉപ്പുവെള്ളം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും, വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും, സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ അവിടെ കിടക്കും. ഓക്കെ, സോ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഡിഷ് വയർ ഗോസ് സ്റ്റാൻഡ് ബർണർ. സോ വി ക്യാൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ദിസ് salt solution, so we will get salt. Salt can be separated from water. The next method is centrifugation. The method of separating denser particle, that is density കൂടിയ particle and lighter particles from a mixture by using a centrifuging machine is called centrifugation. The method of separating a denser particle and a lighter particles from a mixture by using a centrifuging machine is called centrifugation. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ 2 ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗിങ് മെഷീൻ. ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. ഓക്കെ, ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് denser particles and lighter particles from a mixture by using centrifuging machine is called centrifugation. Example, if you take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less dense than milk. അതായത് നമ്മൾ പാല് കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെണ്ണ അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മേലെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം മേലെ കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ തൈര് കടയാന്ന് കേട്ടില്ല, നിങ്ങൾ തൈര് കടയാന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡാണ്. തൈര് കടഞ്ഞ് നമ്മൾ വെണ്ണ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡീകാൻറ്റേഷൻ ഓർ fraction or separation using separating funnel. Decantation, this is just a separation. It is known as decantation using separating funnel. This method is used for separating a mixture of immiscible liquids. So here we are going to separate mixture of immiscible liquid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണയും വെള്ളവും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുക. സോ യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ്.
liquids separate into different layers depending on their densities. Density difference വെച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ, if we take a mixture of kerosene oil and water, ഇപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളം എടുത്തു, in a funnel, separating, this is a separating funnel, the figure is given there. താഴെ കാണുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ, ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ. ഇറ്റ് ഫോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ. നമുക്കറിയാം മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും വാട്ടറിനും വേറെ വേറെ ലെയറായിരിക്കും. ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ദ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ആദ്യമേ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്, അല്ലേ, ഓർ ക്ലോസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എണ്ണയും വെള്ളവും മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൽ എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് തുറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം താഴേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ. സെപ്പറേഷൻ ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ. Now we have sublimation. This is a method used to separate mixture of a sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture. So first of all, you have to study what is sublimation. Sublimation is the conversion of solid into gas. Direct conversion of solid into gas without going into liquid state is known as sublimation. അപ്പോൾ such types of substances are known as sublimable. So this method is used to separate mixture of a sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture. Example, if a mixture of ammonium chloride and common salt is heated, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സബ്ലൈംസ് because ammonium chloride sublimes very easily and can be cooled and solidified and collected and salt is left behind. അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അത് ഗ്യാസായി മാറും സോളിഡിൽ നിന്ന്. അത് നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാൾട്ട് മിച്ചം ഉണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പും കൂടെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കോണിക്കൽ ഒരു ഫണൽ തലങ്ങുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫണലിൻ്റെ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും, സാൾട്ട് താഴെ കിടക്കും. അപ്പോൾ what do you mean by sublimation? Sublimation is a direct conversion of solid into gas or gas into solid without going into liquid state is known as sublimation. So by using sublimation technique, that may heating, the process is heating, but the technique is sublimation. By using this you can separate ammonium chloride and salt mixture. Now we have chromatography. Chromatography is a very very important technique. This method is used for separating colored components from a liquid by using a filter paper or blotting paper. Chromatography is nothing but it is the method of separation of colored components from a liquid by using a filter paper or a blotting paper. It is known as chromatography. അതായത് colored compoundനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ ഈ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടെക്നിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കളേർഡ് കോമ്പണൻസ് ഫ്രം എ ലിക്വിഡിലുള്ള കളേർഡ് കോമ്പണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത്. ബൈ യൂസിങ് എ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് എ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ. ഫിൽട്ടർ പേപ്പറോ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലിക്വിഡിലെ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ക്രോമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കളറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ this is a method used for separating colored components from a liquid by using a filter paper or blotting paper. Okay, example, put a drop of ink near one end of the strip. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇങ്ക്, ഇവിടെ ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീല ഇങ്ക് താഴെ ഫിഗറിനകത്ത് ആ ജാറിൽ. സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിപ്പ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നീല കുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ക്. അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ക് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കളേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ക് കളേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ്. ദ കോമ്പണൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് മോർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ റൈസസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോലിബിൾ ആകുന്ന കോമ്പണൻറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലൊരു ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇടുക, ആ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഇങ്കിലെ കോമ്പണൻറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കളേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഫ്രം എ ലിക്വിഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഓർ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് distillation. Okay, distillation. This method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapor. Okay, this is nothing but this is a method used for separating
മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളും വാട്ടറും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണിത്. ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റോണും വാട്ടറും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നോൺ ആസ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി ചേരുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ആണിത് മിസിബിൾ. മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ആണ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ്. സോ this separation technique is used to separate the mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapor. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുപ്പിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവിംഗ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ലിക്വിഡ്സ്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അസറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ apparatus, the acetone which has lower boiling point than water first boils and cools and condenses and is separated from the water. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അസറ്റോണിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിലിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അസറ്റോണിന് ലോവർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ്, അത് വാട്ടറിനേക്കാളും. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും വേറെ സംഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി മാറി, അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് അസറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ. ആ ഫ്ലാസ്കിനെ ചൂടാക്കുന്നു. ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് മേലിലേക്ക് ആവിയായിട്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ടിത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു. കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തി കണ്ടൻസറിൽ മൊത്തം വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എന്താണ് തണുപ്പിക്കുന്നു ഈ അസറ്റോണിൻ്റെ വാതകത്തെ. അത് നേരെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റുന്നു, അസറ്റോണാക്കി ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാട്ടർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ചൂട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ്. Now we have fractional distillation. It is used for separating a mixture of two or more miscible liquids. It is used for separating a mixture of two or more miscible liquids. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ലെസ് ദാൻ 25K. അതായത് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണിത്. പക്ഷേ അവയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് 25 കെൽവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അതായത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ള മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. ദ apparatus used for fractional distillation is similar to that of simple distillation except that fractionating column. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ റൗണ്ട് പോലുള്ള ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോളം ഇരിപ്പുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് കണ്ടൻസർ. ഈ താഴെ ചേരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെയും ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം. ദ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഹാസ് ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് which increases the surface for the vapors to cool and condense. Okay, fractional distillation is used for separating components of petroleum, separating the different gases from air. അതായത് എയറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ പെട്രോളിയത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 കെൽവിനിൽ താഴെയുള്ള മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിനും കണ്ടൻസിനും ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഏതാണോ പെട്ടെന്ന് വാതകമായി പോകുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറായി പോയി അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ചെയ്യാത്ത സാധനം അവിടെ താഴെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എയറിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ എയറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.